الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ وعلیکم ماشاءاللہ، السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے کہ آپ سلام کو کا رپلائی کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے کہ السلام علیکم کے بعد سلامتی کی دعا واپس بھی کہی جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ اب آپ اپنے مائکس بند کر لیجئے۔ الحمدللہ آج ہم چیپٹر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ویک میں آپ کی کلاس کنڈکٹ نہیں کر سکی کیونکہ الفلاح منزل میں ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ جاری تھی۔ جس طرح سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے جن لوگوں نے اس کورس کو بہت اچھے سے مکمل کیا تھا وہ اب اس کے ٹیچر بننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو مکمل کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے تک ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا۔ سو آپ نے بھی یہ ارادہ کرنا ہے کہ اس کورس کو اتنا اچھا سمجھیں، چاہے تو ریپیٹ بھی کریں اس کے بعد نیکسٹ ٹائم کے لیے۔ تو اور آپ کو طریقہ بھی، آپ کانٹیکٹ کریں گے، پوچھیں گے، آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ اس کو اس طرح ویک میں 4 ڈیز نہیں بلکہ ویک میں 1 دن کی کلاس لے کے بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہوگا اگر ویک میں صرف 1 یا 2 کلاسز ہوں، رائٹ؟ تو آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسپرٹیز اپنی بڑھائیے اور پھر آپ بتائیے کہ اب آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، الفلاح آئیے اور آپ سب ٹیچرز بنیے انشاءاللہ تعالی۔ سو لاسٹ ویک بردر عبدالحی نے آپ کو بہت بہترین طریقے سے کلاسز کنڈکٹ کروائیں، گرامر کے رولز اور سب چیزیں انتہائی پریسائز وے میں آپ کو بتائے گئے، آپ نے سیکھے ماشاءاللہ۔ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک بھی ملا کافی لوگوں کا۔ سو ابھی ہم چلتے ہیں لیسن نمبر 15 اے بی کی طرف، جو کہ دیکھا جائے تو ہمارے جو 20 چیپٹرز ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 آج مکمل ہو جائے گا، 16 ہم کل پڑھیں گے، 17 سیٹرڈے کو پڑھیں گے اور ہم سنڈے کو 18 مکمل کریں گے، رائٹ؟ سو صرف 2 چیپٹرز رہ جائیں گے جو نیکسٹ ویک میں جائیں گے اور پھر آپ کو فائنل کوئز کا جو شیڈیول ہے وہ بھی جلد بھیج دیا جائے گا۔ سو آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی تیاری مکمل کریں، جس کے ہوم ورکس رہتے ہیں وہ مکمل کریں اور چیزیں ریوائز کریں۔ ہمارا اصل مقصد اس کورس کو مکمل کرنے کا یہ ہے کہ ہم جب نماز سمجھیں ہمیں سمجھ آتی ہو، جب نماز پڑھیں ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم قرآن پڑھیں تو بھی ہمیں سمجھ آتی ہو، تو اس چیز کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی لے کر آئیں نماز اور قرآن کے دوران میں، ٹھیک ہے؟ سو آئیے اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن سمجھتے ہیں، وہ بھی آسان طریقے سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آئی پی ٹی الفلاح منزل نے مل کر آپ کے لیے سمر ویکیشنز میں یہ قرآن کیمپ ترتیب دیا ہے اور آئی اے یو آئی اسکولس کے بہت سے اسٹوڈنٹس، مینجمنٹ کے لوگ، ٹیچرز، پیرنٹس، سبلنگس، ریلیٹیوز، فرینڈس اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کیمپسز کے ممبرز نے بھی ریکویسٹ کی اور وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ سو ماشاءاللہ آپ سب لوگ ایکٹیولی آج کے لیسن کا حصہ بنے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، رائٹ؟ سو آگے بڑھتے ہیں ہم اور رائٹ۔ سو لاسٹ لیسن جو آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا وہ تھا لیسن 14 اور سورۃ العصر جو ہے وہ آپ نے سمجھی تھی، کتنی بہترین صورت تھی۔ سو یہاں مجھے آپ چیٹ باکس میں ذرا ٹائپ کر کے بتائیں کہ سورۃ العصر کا کی کوئی مین بات یا سورۃ العصر کا خلاصہ یا سورۃ العصر کی سمری کیا تھی؟ کیا مین بات آپ کو اس سورہ میں بتائی گئی تھی؟ جی میں ذرا چیٹ باکس دیکھ رہی ہوں۔ جی آپ چیٹ باکس میں بتائیے سورۃ العصر میں، لاسٹ لیسن سورۃ العصر میں کون سی مین بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کی ہمیں بتائی ہے، یا آپ اس صورت کا اس کو خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ کون بتائے گا چیٹ باکس میں؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، ٹرائی کریں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو۔ اینی آف یو، میں دیکھتی ہوں سب سے پہلے یہاں کون بتا رہے ہیں ہمیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، اوکے فاطمہ تو زارا کہہ رہی ہے زمانے کی قسم کھائی گئی، کس لیے کھائی گئی؟ کیا سکھایا جا رہا تھا ہمیں؟ بتائیے کوشش کیجیے، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ میں نے پہلے میسج کی تھی مس، نقصان سے بچنے کی۔
मिस मेरे साबरा मैसेज अहमद, आप तक नहीं पहुंचे। साबरा अहमद क्यों नहीं पहुंच रहे बेटे? आप जब चैट बॉक्स में टाइप करोगे, उसको सेंड करोगे तो पहुंचेंगे, जैसे सबके पहुंच रहे हैं। ओके, तो अजहर शाह जो हैं ब्रदर, वो कह रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड लॉस, टोटल लॉस। सुभान अल्लाह, यानी हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हम किसी भी लॉस से बचे रहें। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने खुद हमें कुरान में इस मुख्तसर नजर आने वाली सूरह मुबारका में इतना जामे मैसेज दिया है कि हमें बता दिया है मुकम्मल नुकसान से बचना कैसे। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी जितने लोगों को ये बात समझ आई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फायदे की चीज़ है। और ग्रामर से भी हमने फेल मुदारे को मुकम्मल किया था और माज़ा का मानी समझा था। आज हम सूरतुन नस्र को समझने जा रहे हैं और ग्रामर से हम जैसे आपने फेल मादी पढ़ा, मुदारे पढ़ा, तो आज एक नई टाइप में आपको बताऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है और पहले टेबल से बहुत छोटा सा टेबल है, तो वो इंशाल्लाह हम एंड में स्टडी करेंगे फर्स्ट सेट से। और अभी ये हमारे सामने सूरतुन नस्र है, तो आइए हम इसकी रेसिटेशन सुन लेते हैं। आई बिलीव ये अभी रजिस्ट्रेशन ऑन नहीं होगी, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। चले मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, तो आप देख रहे हैं लास्ट सूरह में भी आई बिलीव 3 ही आयत थी और सूरतुन नज़र में भी आज हम 3 आयत को, सिर्फ 3 आयत को समझेंगे। तो ये मुख्तसर से सबक में हमने बहुत अच्छी चीज़ें समझनी है। हाँ, तो सूरह को देखकर तजवीद याद आ जाती है, तो मैं यहाँ ये बात भी दोहराना चाहूँगी। आई बिलीव आपकी टीचर सिस्टर बिनते ज़िया आपको बता चुकी हैं, जो आपकी तजवीद टीचर हैं, कि आज तजवीद का सेकेंड लास्ट लेसन था और कल तजवीद का फाइनल लेसन होगा इंशाल्लाह। और क्योंकि सिस्टर बिनते ज़िया के एग्जाम्स हैं, कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से इस वीक उन्होंने फ्राइडे सैटरडे की बजाय क्लास को थर्सडे फ्राइडे के अकॉर्डिंग आपको टीच कर लिया, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोग जरूर मौजूद रहें। आगे बढ़ते हैं। सूरतुन नस्र, इसके बारे में अगर बात की जाए तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कुरान मजीद की आखिरी नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत है। यानी ऐसी सूरत जो सबसे आखिर में नाजिल हुई और एक साथ मुकम्मल नाजिल हुई, वो सूरतुन नस्र है, ठीक है। फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई, राइट। यानी कौन सा टाइम था? 8 हिजरी, ठीक है। 8 आफ्टर हिजरा, 8 हिजरी आप इसको कहते हैं। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना माइग्रेट किया, हिजरत की, उसके 8 साल के बाद ये वाकया हुआ, ठीक है। और तभी की बात है कि फतेह मक्का हुआ और फतेह मक्का से कुछ पहले ये सूरत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। बड़ी खुशखबरी इसमें ये भी हमें मिल रही है कि मक्का मुकर्रमा की फतह, यानी वहाँ मुसलमानों की जीत हो गई और इस्लाम की जीत हो गई बेसिकली, और तकरीबन तमाम अरब ने इस्लाम कबूल किया। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी थी इस्लाम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी के मकसद ज़िंदगी की तकमील और दुनिया से रुखसत हो जाने के लिए हम अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह के से इस्तिगफार का हुक्म भी इस सूरत में दे दिया गया। यानी ये बात वाज़े कर दी गई कि ए नबी, आप जिस बेहतरीन और अजीम मकसद के लिए ज़मीन पर आए हैं, लोगों के पास लोगों को समझाने, दीन समझाने, कुरान लेकर आए हैं, वो माशाल्लाह आपने मुकम्मल कर दिया है। मकसद ज़िंदगी आपका मुकम्मल हो गया है। तो इसमें ये हिडन मैसेज भी था कि अब आपका दुनिया से वापस अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ चुका है। सो राइट, तो आइए अब हमने समझ लिया है कि ये सूरह किस वक्त नाजिल हुई और कब, और उसमें क्या क्या मकासद इस सूरत के थे वो भी हम समझते हैं। सो आइए डायरेक्ट हम सूरह की तरफ चलते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इज़ा जब, जाअ आ जाए, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद, वल फत्ह और फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, राइट। तो आप यहाँ देख रहे हैं इदा एक लफ्ज है, जा एक है, नसरुल्लाह दो लफ्ज हैं, वल फत्ह दो लफ्ज हैं। ये इनको समझते हैं। इदा का मतलब होता है जब, इज का मतलब भी जब होता है, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। जा का मतलब होता है वो आया, जैसे आप कहते हैं फाला उसने किया,
رائٹ. فتح اس نے کھولا, جعلا اس نے بنایا, ضربا اس نے مارا, سمعا اس نے سنا. اسی طرح سے جاء جس کا ٹیبل ابھی آپ نے نہیں پڑھا, اب انشاءاللہ اگلے کورس کو جب جوائن کریں گے, کورس 2 3 تو آپ اور بھی ٹیبل سیکھیں گے. تو جاء بھی اسی طرح آتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ آیا, رائٹ. لیکن آپ نے ایک رول یاد رکھنا ہے ڈیئرسٹ اسٹوڈینٹس, اور وہ رول کیا ہے, اذا آ جائے اور وہ ماضی کے ساتھ ہو, ماضی کے ساتھ اذا آ جائے تو اس کا جو میننگ ہم کریں گے وہ مضارع میں کریں گے, اس کا معنی مضارع میں چلا جاتا ہے. یعنی دراصل لفظ یہ ماضی کا ہے, یعنی وہ آیا, وہ آ گیا, کام ہو گیا. لیکن اذا کے جڑ جانے سے اس میں تبدیلی یہ پیدا ہوگی کہ میننگ جب ہم کریں گے تو وہ ماضی نہیں کریں گے, اذا کے آنے سے سمجھو وہ مضارع بن گیا. ٹھیک ہے, سو بن جائے گا جب آ جائے, جب آ جاتا ہے, جب آ جائے گا. اس سینس میں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, اور اس جملے میں ظاہر ہے بنتا ہے جب آ جائے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں ہم اس کو. الحمدللہ. السلام علیکم میم. میم ایک کوئک کویشچن ہے, یہ جب آ جائے جو ہے یہ مضارع کے پریزنٹ میں جائے گا یا فیوچر میں معنی جو ہے؟ جی بردر, یہ ایکچولی دیکھیں بات یہاں ہو رہی ہے کہ اللہ کی مدد کی, کہ اللہ کی مدد ویسے تو ہم یہ بات کریں نا کہ آ چکی, سمجھو رائٹ. ابھی فتح مکہ کا واقعہ ہونے والا تھا, رائٹ, جب یہ سورہ ٹھیک ہے, مبارکہ نازل ہوئی ہے. تو اس تو وقت اللہ فیوچر تعالیٰ میں. یہ بات پہلے ہی اپنے نبی کو انفارم کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سمجھو آ گئی اور فتح ہو ٹھیک ہے, گئی. تو مطلب وہ آنے والی ہے, اور اس کے اندر یہ میننگ چھپا ہوا ہے کہ آنے والی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ فیوچر کی طرف جا رہا ہے. آ لیکن جائے جملے گی کے سینس مطلب. میں, جی جی, ٹھیک ہے جملے کے سینس ٹھیک میں ہے. آ جائے از کوائٹ سوٹیبل, رائٹ. تو ہم اس اوکے کو اسی طرح پڑھیں گے, جی سر. کیونکہ نارملی جب کے ساتھ میننگ آتے ہیں تو وہ اسی طرح سے بن جاتے ہیں کہ آ جائے, جب آ جائے, رائٹ. اوکے جی. سو نصر اللہ, اللہ کی مدد. اور آگے ہم دیکھتے ہیں, اچھا سوری, ہم یہ ورڈ پڑھ رہے تھے نصرت, رائٹ, اور مدد. تو آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ نصر اللہ کا مطلب ہوا اللہ کی مدد. ہم اکثر دیکھتے ہیں بوائز کا نام بھی ہوتا ہے نصر اللہ, رائٹ. تو اس سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. اینڈ یس, تو سبحان اللہ, مینشن کیا ہے, آپ سلائڈ کو دیکھیے. ہم صرف کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے. اب یہ 3 سٹیٹمنٹس کتنی امپورٹنٹ ہیں, یاد رکھیں. انسان کے لیے قرآن میں آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یعنی انسان کی تخلیق ایسی کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں جائے اور ایفرٹس کرے, ایک جگہ بیٹھا نہ رہے کہ صرف دعا مانگ کر کہے مجھے سب مل جائے. اللہ نے اس کو بنایا ایسے کہ وہ کام کرے, اور دیکھا جائے گا, اس کو جج کیا جائے گا کہ وہ کیسا کام کرتا ہے, کیسے عمل کرتا ہے, کتنی ایفرٹ کرتا ہے اچھی نیت سے, اس کے اکارڈنگ اس کو اس کا پھل ملے گا. تو انسان کا کام ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے خلوص نیت سے. لیکن اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کوشش کے نتیجے میں جو کامیابی ہمیں ملتی ہے, جو جیت ہمیں ملتی ہے, فتح ہمیں ملتی ہے, وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے. یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. تو یہ ذہن میں رکھیں, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, لیکن نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے, دعا ہونی چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہمیں یہ چیز ملے گی جس کے لیے ہم کوشش کریں. آئی ہوپ اٹس کلیئر. اور سبحان اللہ, یہاں پر اس صورت نے یہ بتا دیا کہ اصل مدد اللہ کی اگر آ گئی تو وہ کیا ہے, وہ سمجھو یہ ہے جو کہ حق کا غلبہ ہونا. یعنی ہر طرف اگر دین پھیل رہا ہے تو سمجھو یہ ہے اصل اللہ کی آئی ہوئی مدد, اور اللہ کی کامیابی, اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جیت, فتح. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم عام طور پر ایسا نہیں سوچتے اپنی پریکٹیکل لائف میں, اور بہت ساری چیزیں اچیو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ دین کو پھیلا کر ہمیں پھیلانے کے لیے کتنا کام کرنا ہے, اور اگر اس میں کامیابی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے اصل مدد ہے, رائٹ. سو والفتح, اب آپ دیکھ رہے ہیں وا ایک لفظ ہے اور الفتح فتح ہے. ہم نے جیسے پڑھا فتح اس نے کھولا, تو یہ جو ہے نا اس نے کھولا, یہ فتح سے ہے نا کھولنا, رائٹ. تو اسی کا سے مراد جیت بھی ہے, کامیابی بھی. یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کچھ ایفرٹ کرتے ہیں کسی رستے پر, تو وہاں کامیابی کا رستہ آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں کہ اسی کا معنی جیت اور کامیابی بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کون سی کامیابی کی بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, فتح مکہ کی کامیابی, جو کہ سن 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی, رائٹ. تو یہاں جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بات فرما رہے ہیں, تو ہمیں یاد رکھیے اسٹوڈینٹس 2 طرح سے لیسن پڑھنا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ بات ہمارے نبی سے کنوے کی گئی ہے, اور اس بات کو, اس ہسٹری کو سمجھنا اور وہاں سے لیسن اخذ کرنا, حاصل کرنا.
دوسرا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ آیت کنیکٹڈ ہے، یعنی ہم اس لیے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے یہ آیات مبارکہ جتنی بھی ہیں یہ قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے ہیں. تو نبی پر یہ نازل ہوئی تو اس کو اپنے لیے بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی ہو جائے تو یہاں پر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نصرت اور فتح نصیب کر جیسے تو نے اپنے پیارے نبی کو کی، اور انہیں بشارت خوشخبری اس چیز کی دے بھی دی اور پھر کامیابی بھی عطا کر دی، ایفرٹس کی توفیق بھی دی. سبحان اللہ. سو ہم بھی اپنے لیے بہتری کی اچھی سی دعا کریں گے. جیسے عکاشہ رضی اللہ عنہ نے دعا کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا، فوراً دعا مانگ لی تھی، تو ہمیں بھی وقت ضائع نہیں کرنا بلکہ فوراً سے دعا مانگیں انشاءاللہ کہ ہر نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی مدد ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے، اوکے. سو اب ہم نے اس کو سمجھ لیا، تو اب ذرا آپ سب اس کو ایک لمحے کے لیے اس پہ غور کریں، دل میں احساس اور فیلنگ کے ساتھ اور ذہن میں تصور اور امیجنیشن کے ساتھ اس کو ذرا آپ پڑھیں کہ جب بھی سورۃ النصر آپ پڑھیں گے آپ کو معنی پتا ہو. ابھی ایسا نہیں اِذَا ہے. جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب آ میں جائے اللہ کی مدد اور فتح. پلیز اپنے مائک ابھی صاحب رکھیے. ابھی آئی 10 ریکویسٹ دن یو کی آل 1500 کی ہو تو ایک کی 1.5. جی اینی ویز. سو یہاں پر ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ سے اس کی مدد کی، کامیابی کی، ہر نیک مقصد میں احتساب بھی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہم نے اچھے اچھے مقاصد کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں. ایکسکیوز می، واٹس ایشو؟ جی وائی یو پیپل آر ریزنگ یور ہینڈز؟ میں نے تو کوئی کوشچن نہیں کیا ابھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ والا سب. جی پلیز مجھے میرا بتائیے اور میرا دونوں کا آج آپ لوگوں نے ہینڈ کیوں ریز کیا؟ میں نے تو ہینڈ ریز کرنے کا نہیں کہا آپ سے بھی. اینی ویز چلو ہم آپ آگے چلتے ہیں. لے کر کے آؤ، میں نیچے بنواتا ہوں. I'm so sorry آپ کی آواز مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس والے فت کا مطلب اور فتح ہے. جی بیٹے، فتح کامیابی، اور اس کا مطلب کھولنا بھی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، تو یہ سارے میننگ ہیں اس کے. ٹھیک ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، سو بہت دھیان سے لیسن کو سنیے. رائٹ. سو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت پہلی آیت فرمائی ہے اس کے بعد آگے کیا فرمایا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو. ٹھیک ہے، وَرَأَيْتَ یہ دو لفظ ہیں، وا الگ ہے، رأیتا الگ ہے. جیسے فعلتا، ٹھیک ہے، اور جیسے جعلتا ہم نے پڑھا نصرتا. اینی ویز اس کو آگے ہم ڈسکس بھی کر لیں. اچھا یہ آپ دیکھ لیں، وا کا مطلب ہے اور. وا کا ایک اور میننگ بھی ہم نے پڑھا تھا، چیٹ باکس میں بتائیے ذرا وا کا دوسرا میننگ کون سا ہے قسم کے علاوہ. قسم اور ٹھیک ہے، میں نے آئی تھنک خود ہی ریپیٹ کر دیا، اور قسم. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ گروپ میں سب لوگ بتا رہے ہیں. تو دو میننگ فی الحال آپ نے پڑھے ہیں، اور آپ ان کو یاد رکھیں گے. سو یہاں پر جو رأیتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں جعلا اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا. اسی طرح رأیتا بھی کوئی ٹیبل بنتا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، لیکن رأیتا بھی یہی ہے، یعنی آپ نے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ماضی. اگر مضارع ہوتا تو میرے ہاتھ کا اشارہ آنکھوں کے برابر ہوتا. سو آپ نے دیکھا اس کا مطلب ہے ماضی میں. لیکن کیونکہ یہ آیت جڑی ہوئی ہے پہلی آیت سے، اور پہلی آیت میں اذا کا لفظ آ رہا ہے، تو بات کیونکہ کنٹینیو ہے تو اذا کا رول اس پر بھی لاگو ہوگا. یعنی ہم نے آپ کو بتایا کہ اذا کے ماضی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے میننگ جو ہے وہ مضارع میں چلا جاتا ہے، یعنی پریزنٹ فیوچر کی سینس بن جاتی ہے. تو یہاں بھی آپ کہیں گے کہ آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا، تو اس طرح سے آپ اس کو، لیکن آپ دیکھیں کیوں مینشن ہو رہا ہے؟ اذا کی وجہ سے. اینی ویز الناسا لوگوں کو. آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الناس بھی جو ہے وہ اسٹڈی ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں انسان ایک آدمی کو کہتے ہیں، ناس لوگوں کو کہتے ہیں. رائٹ، لوگ یعنی انسان کی جمع ناس ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں کن لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ عرب کے مختلف ٹرائبس کے، قبیلوں کے، ایریاز کے لوگ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے ایفرٹس کر رہے ہیں،
آپ نے کس قدر ایفرٹس کی، سیکریفائسز کی، قربانیاں دی، اور کبھی کبھی آپ غمگین بھی ہو جایا کرتے تھے، آپ آنسوؤں سے رویا کرتے تھے کہ یہ لوگ جتنی میں ایفرٹ کر رہا ہوں، یہ لوگ اس طرح سے اسلام میں نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو ایک گڈ نیوز بھی دے رہے ہیں، انہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں عرب کے لوگ، ان کو دیکھیں کیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. ٹھیک ہے، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. ٹھیک ہے، اوکے. تو یدخلون کیا ہے، یہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یدخلون ہے، داخل ہو رہے ہیں، چیٹ باکس میں بتائیے کیا یہ آپ کو ماضی کا لفظ لگ رہا ہے یا مضارع کا لگ رہا ہے. اس کا معنی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی علامات آپ دیکھ سکتے ہیں، فارمولا دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کا فارمولا آ رہا ہے یا مضارع کا، اور معنی بھی ویسے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ذرا بتائیں یہ آپ کو ماضی لگ رہا ہے یا مضارع لگ رہا ہے. ماشاء اللہ مضارع ہے، زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ماضی کہہ رہے ہیں. سو پلیز فوکس کریں اس پر. یہ ماضی تو بالکل نہیں لگ رہا. یدخلون تو یہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے ہو، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، فائن، یا ہوں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس کا اشارہ ہوگا، اور یہ وہ ٹیبل ہے جو ہم نے پڑھا نہیں ہے، رائٹ. میں آپ کو صرف پہچان بتا رہی ہوں. تو یدخلون وہ سب، یعنی وہ لوگ جن کی ابھی بات ہو رہی تھی، عرب کے ٹرائب کے لوگ، وہ داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. دین کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے مالک یوم الدین والے چیپٹر میں. ایک کا معنی تھا دین اسلام، یعنی زندگی گزارنے کا پورا سسٹم، نظام، رائٹ، طریقہ، وے آف لیونگ. دوسرا معنی کیا تھا چیٹ باکس میں بتائیے جی. دین کا دوسرا معنی کیا تھا جو ہم نے مالک یوم الدین میں بھی پڑھا تھا؟ جلدی سے بتائیے، جلدی سے، ہری آپ. دین کا بدلہ، بردر نعمان بتا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دین کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، رائٹ. بٹ یہاں مالک یوم الدین میں بدلے والا معنی تھا، اس آیت میں دین اسلام والا، دین اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ معنی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. فی کا مطلب میں ہوتا ہے نا، اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے دین میں. اوکے، افواجا، فوج در فوج. ہیلو بائے بائے. رائٹ. ابھی ہم دین کے بارے میں آگے بھی بات کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو سے اٹ کہ پلیز مائکس بند رکھیں. کبھی بھی اچھے اسٹوڈنٹس اس بات کو بھولتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی آواز پوری کلاس کو آتی ہے اور لیسن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دس از ناٹ رائٹ. اوکے جی. تو ابھی ہم بات کریں دین کی. تو آپ جانتے ہیں کرسچینٹی میں جو عیسائیت مذہب ہے، اس میں ان کا فوکس ہوتا ہے ورشپس پر، پوجا پرستش کائنڈ جیسے چیزوں پر، فزیکلی جو. ٹھیک ہے، تو یدخلون ان کی کا معنی داخل مذہب ہو رہے میں ہیں. فائنانس کو، تجارت، معیشت، سیاست کی چیزوں کو شامل نہیں کرتے ہیں، رائٹ. اور دیکھا جائے تو جو کمیونزم ہے اس میں پرستش اور پوجا کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ تجارت، معیشت اور پالیٹکس کے جو قوانین ہیں اس پہ فوکس کرتے ہیں. سبحان اللہ، اسلام وہ دین ہے، اور کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے جو لائف کے ہر پہلو کو، تمام ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام دین میں ہر چیز، اسلام کی جو دین ہے اس میں ہر چیز عبادت ہے، اگر نیت صحیح ہو تو. چاہے آپ فزیکلی عبادت کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں صلوات، بدنی عبادت، یا آپ مالی عبادت کر رہے ہیں، یا آپ قولی عبادت کر رہے ہیں، یا آپ تجارت، معیشت اور سیاست کے کام کر رہے ہیں اور رولز، اسلامک رولز کے مطابق ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہوگی. تو کتنا آسان ہے سبحان اللہ اسلام میں عبادت کا ثواب لینا. ہر کام کرتے ہوئے ہم عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو یہ فوج کا لفظ تو مشکل ہے نہیں، کیونکہ ہم اردو میں عربی کو اپنی فوج کہتے ہیں، افواج کہتے ہیں. تو فوج کا مطلب ہوتا ہے گروپ، اکٹھا، کراؤڈ بن کے، اکٹھے ہو، کراؤڈ نہیں، گروپ بن کر اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اس کو فوج بولتے ہیں نا. کہ دیکھیں وہ سب اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، فوج بن کر آ رہے ہیں، ہم اکثر اس طرح بولتے ہیں. فوجن، اور اس کی جمع ہے افواجن. ٹھیک ہے، فائن. تو سبحان اللہ، تو کتنی بہترین بات ہے. یہاں خوشی سے ہمیں یہ بات صاف سمجھنی چاہیے. ظاہر ہے ہمارے نبی کو بھی کتنی خوشی ہوئی ہوگی یہ بات جان کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے خود اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے لوگ
किस तरह से दीन में, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज ग्रुप बन बन के आ रहे हैं और दाखिल हो रहे हैं। अब वो लोग क्या करते थे, जब उन्हें इस्लाम का मैसेज पहुंचा, वो इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए मुसलमानों से, और वो ग्रुप बन बन के आते थे नबी के पास, आके कहते थे हमें भी कलमा पढ़ा दे और हमें बता दे, हमें इस्लाम कबूल करना है। तो हमारे नबी के पास आके वो इस्लाम कबूल कर ले। पूरे पूरे ग्रुप बन के इकट्ठे आते थे और इकट्ठे इस्लाम कबूल करते थे। सुभान अल्लाह। तो कितनी बेहतरीन बात है, और अल्लाह ताला इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सो आप जरा सब फील कर कर, माइक ऑन नहीं करने हैं प्लीज, अपनी अपनी जगहों पर समझ कर पढ़ें, ताकि आज जब नमाज में आप सूरतुल इखलास की जगह इसको अदा करें तो आपको समझ आ रहा हो। वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखिए लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। अब यहाँ से भी हम एक दुआ मांग लेते हैं तसव्वुर और एहसास में कि ए अल्लाह, इसी तरह से हम चाहते हैं कि अब भी लोग इस्लाम के दीन में, अल्लाह तेरे दीन में दाखिल हो जाए उसी तरह फौज दर फौज। अभी भी तो इसी तरह का मामला कर दें, और वो लोग जो मुसलमान होकर भी इस बात को ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे, मुस्लिम बाई चॉइस नहीं है, वो भी फौज दर फौज मुस्लिम बाई चॉइस में नहीं। इंशाअल्लाह आखिरी आयत मुबारक पर आते हैं हम। ओके जी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फाइन, फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बिका अपने रब की, वस्तगफिरहू और बख्शिश तलब कीजिए उससे। ठीक हो गया? ओके जी, तो ये देखें, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने इतने टुकड़े हो सकते हैं। जैसे फा अलग लफ्ज है, सब्बिह अलग लफ्ज है, तो दो टुकड़े आप कर सकते हैं। भी एक पूरा लफ्ज है, हम्द का मानी है पूरा लफ्ज है, रब पूरा लफ्ज है, का पूरा लफ्ज है, वाह इस्तगफिर। तो ये इस तरह से हमें समझ आ जाती है। और ये देखिए, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसकी शुरू हो रही है। ओके जी, सिर्फ फसब्बिह का मतलब है बस पाकी बयान करें। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना, किसी को कुछ कहना कि आप ऐसा करें, ये भी तो कोई काम है ना, आप किसी को काम का कह रहे हो, ये होता है फेल अम्र। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हमने यही पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आपको बताएंगे फेल अम्र क्या होता है, लेकिन क्योंकि आपने पहले इसको नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आप ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगी। ठीक है, बस बात बाकी बयान कीजिए, किसी को रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर करना डिपेंड करता है। ठीक है, पा का मतलब बस, सब भी ये तस्बीह से बना है। जैसे हमने कहा था सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है हर नुक्स खराबी से, हर कमी कमजोरी से, राइट। तो वही से सब भी है, पाकी बयान करो या पाकी बयान कीजिए। ठीक हो गया? ओके जी, ये देखिए, ऑल्सो मेंशन हियर बिहम्दी, बी का मतलब है साथ। इसकी मिसाल हमने पढ़ी है बिस्मिल्लाह, राइट, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ। ठीक है, हम्द कहते हैं तारीफ को, और तारीफ के अलावा एक और मानी भी पढ़ा है, चैट बॉक्स में बताइए। हम्द का तारीफ के अलावा दूसरा मानी कौन सा है? हम्द का तारीफ और दूसरा मानी कौन सा है? हम जस्ट वॉचिंग के कौन पहले बता रहा है तारीफ के अलावा। शुक्र, हन्नाज रोहेल ब्रदर बता रहे हैं, और बाद में आयजा अल्ताफ भी बता रही हैं, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, माशाल्लाह। तो दरअसल हम्द और शुक्र दोनों ही हमारे ज़हन में होने चाहिए। तो अपने रब की हम तारीफ और शुक्र के साथ पाकी बयान कीजिए। और ये देखें, यहाँ फर्क बताया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ साथ साथ तस्बीह और हमद आ गए ना, तस्बीह भी करें हमद भी करें। अब आप कंफ्यूज ना कहीं हो जाएं कि तस्बीह और हमद तो किस तरह फर्क कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि हमद का मतलब होता है कि अल्लाह में तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। तस्बीह का मतलब होता है कि अल्लाह में कोई नुक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का बयान जो है उसको हमद और तस्बीह कहते हैं। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो सना बन जाती है, सना, तारीफ और भी अगले लेवल की तारीफ। सना का लफ्ज़ हमने पढ़ा है ना नमाज के शुरू में, राइट। ओके जी, सो रब्बी का अपने रब की। अब रब कौन होता है? वो जो हमें पालने वाला है, हमें हर चीज जिंदा रहने के लिए अता कर रहा है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। का अटैच प्रोनाउन है, हु हुम का, तेरा आपका। तो ये अपना रब, अपने रब की, ठीक है, इस तरह से आ रहा है।
وَإِسْتَغْفِرْهُ، یہ 3 لفظ ہیں، وا کا مطلب ہو، استغفر، بخشش طلب کیجیے. تو یہ بھی کسی کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ہدایت دے رہے ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بخشش طلب کریں. اور دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ہم بھی بخشش مانگیں، پاکی بیان کریں، تعریف کریں اور بخشش مانگیں. تو یہ امر کا فعل امر ہے جو آج ہم گرامر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ اس سے یا اس کا استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ الفاظ ہم اس زمن میں پڑھتے رہتے ہیں جب ہمیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا کہیں کسی حساب سے ذکر کرنا ہو. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص و کمزوری کمی نہیں ہے، اس کو کوئی کمزوری نہیں، کوئی کسی طرح کی کمی نہیں، اس کو کسی کی نہ مدد کی ضرورت، نہ وہ کسی کے پریشر میں ہے، نہ اس جیسا کوئی اور ہے، نہ اس کی کوئی فیملی، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہے. وہ ایک اکیلا ہے اپنی ذات صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. پھر دوسری بات یہ اکنالج کرنی ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اس کو جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. انصاف کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر معاملہ ہر انسان کے ساتھ کرتا ہے، کبھی نا انصافی نہیں کرتا. سب کو سننے والا ہے، سب اتنا بڑا ہے، عظیم ہے، پیدا کرنے والا ہے، خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ. جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اچھائیاں، خوبیاں، وہ ساری ہمارے رب میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور 99 نیمز جب ہم اللہ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور بھی صفات کا احساس ہوتا ہے، ہماری معلومات بڑھتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ پاکی بیان کریں اور تعریف کریں اپنے رب کی، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ ساتھ آپ معافی بھی مانگیں، بخشش بھی طلب کریں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے، تو سچی تعریف اور شکر تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. اگر ہم ساتھ ساتھ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، آپ نے ہمیں آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہیں، ہماری لائف میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے. اگر اللہ کے معاملات میں ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے، گلہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم دل سے اللہ سے خوش نہیں ہیں. اگر دل سے خوش نہیں ہوں گے تو اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے پہلے پاکی بیان کرو کہ واقعی اللہ جو آپ کر رہے ہیں آپ پرفیکٹ ہیں، آپ سے غلطی تو نہیں ہوتی، آپ میں کوئی، آپ کے فیصلوں میں بھی کوئی نقص نہیں. اور پھر اللہ کی سچی تعریف بیان ہوگی. اور اس کے بعد ہماری، کیونکہ جتنی بھی ہم اللہ کی تسبیح کر لیں، جتنی بھی تعریف حمد کر لیں، اللہ کی اصل تسبیح اور حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے معافی بھی مانگیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر، کہ ہم جتنا بھی کر لیں ہم تیری اصل تسبیح اور حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر، ہے نا. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہے ہیں. تو یہ بات اسٹوڈینٹس کب سکھائی جا رہی ہے؟ یہ سارے کام ہمیں کب کرنے ہوتے ہیں؟ جب بھی ہمیں ہم کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز میں کامیابی ملتی ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کیا ہے. بے شک ہم کسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سورسز جو بھی ہیں، کام ہونے کی وجوہات اصل جو بنتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کامیابی دے دی. تو جب بھی ہم کوئی چیز اچیو کریں، کوئی کامیابی ملے، تو فوراً اللہ کی تعریف بیان کریں، پاکی بیان کریں، تعریف کریں اور معافی مانگیں. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. اور تاکہ اس بات کو ہم بھولے نہ کہ ہماری ہر کامیابی اللہ کی مدد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کتنا بڑا میسج ہمیں ملا یہاں، اور ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے کتنا ضروری ہے. سب فیل کر کے اور احساس اور تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں، فیل کر کے بھی، امیجن کر کے. ٹھیک ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے. تو یہاں ہم اصل میں اپنے رب سے تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے ایمان کو اتنی طاقت عطا فرما کہ جب بھی ہمیں، کیونکہ ہمیں ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مدد مل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم اکنالج بھی نہیں کرتے، اگنور کر رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. تو یا اللہ تو ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں، زیادہ سے زیادہ تعریف اور شکر ادا کریں، اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور تو ہم سے راضی ہو جا. سو اس کے ساتھ ہم احتساب کریں گے کہ دیکھیں آپ سے پہلے ہمیں اتنی بڑی بات اتنے بہترین انداز میں پتہ ہی نہیں تھی، رائٹ. اور اس کے بعد ہم تبلیغ کریں گے، یعنی جو بات ہم نے قرآن سے سیکھی ہے وہ ہم دوسروں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ جو تیسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کا آخری حصہ انہو کانا توابا. انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنا. رائٹ. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں، انہو دو لفظ ہیں، کانا ایک لفظ ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، توابا بھی ایک لفظ ہے. اوکے، انہو بے شک،
وہ, इन्ना बेशक, ठीक है। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, इन अल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक आप, इन्नी बेशक मैं, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नना बेशक आप। मैम इन्नहु बेशक वो, इन्नहु का मतलब है बेशक वो है ना? जी, इन्नहु का मतलब बेशक वो है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। ओके जी। सो काना, काना का क्या मतलब है? एक बात आपने याद रखनी है, अरबिक में, अरबी में, ग्रामर में काना का मतलब होता है था, कुछ भी हुआ था, जैसे इंग्लिश में वॉज वर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब भी अल्लाह ताला के लिए काना का लफ्ज आएगा, अल्लाह ताला का जिक्र होते हुए, तो हम उसको था नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला कभी थे नहीं। अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। कभी भी अल्लाह ताला जमाने की कैद में नहीं है कि वो अल्लाह ताला एक वक्त में थे दूसरे वक्त में ना हो, ऐसा तो है नहीं। अल्लाह ताला तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। इसलिए अल्लाह के लिए था नहीं कहते कि अल्लाह ताला थे, अल्लाह ताला हैं, राइट। तो बेशक वो है, यानी वो अल्लाह ताला है। तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। सो ज़हन में रखिए कि ये वर्ड कितना कितना ज़बरदस्त वर्ड है, जिसका मानी है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लफ्ज़ ताबा, ताबा का मतलब होता है वो पलटा, यानी कहीं जा रहा है, जाते जाते पलट गया, राइट। ताइबुन कहते हैं पलटने वाले को, जो पलट रहा है शख्स उसको कहेंगे ताइब, और बार बार पलटने वाले को कहते हैं तव्वाब, राइट। अब ये जो लफ्ज़ है ना, ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। अगर तो ये लफ्ज़ बंदों के लिए, हम लोगों के लिए, मखलूक के लिए इस्तेमाल हो, तो उसका मतलब होता है बार बार पलटने वाला, जो बार बार हम जैसे लोग गुनाह करके फिर वापस हमें याद आता है कि हमने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, गुनाह से बचना है, हम वापस अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, पलटते हैं, ठीक है। और जब ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए आ जाए, जैसे इस आयत में आया है, तो इसका मतलब हो जाता है जो बार बार हमारी तौबा कबूल करने वाला है, हम बार बार उसकी तरफ पलटते हैं, वो बार बार तौबा कबूल करने वाला है। सो देखें, सुभान अल्लाह, ये लफ्ज़ इतना ख़ास है और इस तरह से दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कितनी खूबसूरती के साथ। मुझे एक चीज़ बता दें चैट बॉक्स में, ये तवाब की का तारुफ हम इस कोर्स में पहले भी कहीं कर चुके हैं। कौन सा हिस्सा है नमाज का, ज़रा उसका नाम बताएं चैट बॉक्स में, कि जहां हमने तवाब का वर्ड हम मुतारुफ हुए थे इस लफ्ज़। जी, let me see। चलिए मैं हेल्प कर देती हूँ, तवाबीन पढ़ा था हमने, तवाबीन, अब तो याद आ जाना चाहिए। बताइए बताइए जल्दी से, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ। तवाबीन या तवाब का लफ्ज़ हमने नमाज के कौन से हिस्से में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है? नमाज के वुजू की दुआ में, ब्रदर बता रहे हैं वुजू की दुआ में, माशाल्लाह, और लोग भी बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग याद रखिए, और वुजू की दुआ तो आपको याद हो जानी चाहिए, ताकि आफ्टर वुजू आप उसको अदा करें, और अच्छे से वुजू के बाद, और फिर क्या होगा कि बहुत फ़ायदा है उसका, उसकी फजीलत है कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यानी जन्नत में जो दाखिला है वो कितना आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए, तवाब आगे दो पेश है, तो तवाबून हमने कह दिया, वाउन लगाकर तवाबन, तवाबिन है तो तवाबीन कह दिया, सही हो गया। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड है, और मुस्कुराइए, इस पर स्माइली भी बनी हुई है आपकी स्लाइड पर, कि कितनी बड़ी हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हम गुनाहगारों के लिए, जिनसे इतनी गलतियां हो जाती हैं एक दिन में, कि हम कभी भी अल्लाह ताला से, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, राइट। हमेशा सच्ची तौबा करें, और जब भी कोई गलती हो जाए उसके बाद जितना जल्दी हो वापस, जब जैसे ही एहसास हो, अपनी गलती माने, उस पर शर्मिंदा हो, और दोबारा अल्लाह के सामने माफ़ी मांगते हुए इस बात का इकरार करें कि हम इंशाल्लाह दोबारा इसको नहीं करेंगे। पूरी कोशिश हो कि हम शैतान की बातों में हम ना आए। तो अल्लाह ताला इतने करीम है, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तव्वाबा के ज़ुमरे में अपने आप को ला रहे हैं, कि मैं बार बार तौबा कबूल करने वाला हूँ, मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला हूँ, सुभान अल्लाह। तो हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमारी गलती बार बार भी इंशाल्लाह मुआफ़ हो जाएगी, अगर अल्लाह चाहे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस। जी, इसको समझ लीजिए अच्छे से, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो यहाँ तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ लेते हैं, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। और तसव्वुर और एहसास में साथ ही दुआ मांग लेते हैं कि या अल्लाह, तो हमारी हर गलती, गुनाह, कोताही को मुआफ़ कर दे। तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, तू रहमान और रहीम है, बहुत काइंड है, और
जो भी गुनाह गलतियां हमें जो मालूम है, जो हमें अभी तक मालूम भी नहीं, गलती से हो गई है, जानबूझकर हुई, वो सब सब माफ कर दे। हम तौबा करते हैं कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे हमसे दोबारा वो गलती ना हो। ठीक है, फिर अपने मादी में हमें देखना है कि हम पहले इस तरह से तौबा करते हैं, अल्लाह से गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, राइट, और प्लान बनाना है फ्यूचर का, राइट, और लोगों को इसके बारे में बताना। सुभान अल्लाह। तो सूरत नसर मुकम्मल हो चुकी है। आप हैंड रेज कीजिए, देखते हैं आप में से कौन इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताएगा जो 4 अहम बातें हमने आज सीखी हैं सूरतुल असर से। फातिमा तो ज़हरा माइक ऑन करना है। ओके मैम। इस सूरत से हमने 4 बातें सीखी कि कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से मिलती है। कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह हमद और इस्तगफार करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ़ करने वाली है। माशाल्लाह। तो चारों बातें कितने फायदे की हैं, सुभान अल्लाह। तो ये ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अब जब भी आप सूरतुल नसर पढ़ेंगे, अब हमें इसका तर्जुमा आ चुका है तो हमें इसको समझ कर पढ़ना है, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, ये स्लाइड में आपको भेज दूंगी, आप इसको पढ़ के ज़बानी पढ़िएगा, ज़बानी तर्जुमा कीजिएगा, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। पॉकेट बुक बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसके ज़रिए से सारे मीनिंग याद करते रहें साथ साथ। और हम सिर्फ 20 सेकेंड्स की ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना। आप पानी पी लें, स्क्रीन से जरा नजर हटाएं ताकि आपकी आईज फ्रेश हो जाएं। 20 सेकेंड्स के बाद प्लीज वापस आएं, देर नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। ग्रामर चैप्टर 15 पार्ट बी, यानी ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आसान तरीके से टीपीआई के जरिए से। ठीक है, ओके। तो अभी मैं ए पार्ट पढ़ाते हुए आपको मैंने 2-3 दफा बताया कि आज हम फेल अम्र पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो क्या पढ़ा था, जरा यहाँ गौर से देख लें। फेल की कितनी टाइप्स हैं आपको बताया गया था। फेल पहले तो होता क्या है, क्या होता है फेल, जरा चैट बॉक्स में बताएं। एक्टिव हो जाए जरा, चैट बॉक्स भी मुझे एक्टिव चाहिए, माइक तो एक्टिव होंगे ही। अभी आप चैट बॉक्स में बता रहे हैं फेल क्या होता है, कौन से लफ्ज को फेल कहते हैं। देर नहीं करनी है किसी काम का करना या होना। बेटे, अभी मैंने चैट बॉक्स में पूछा है, माइक ऑन ना करें, इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखा करें प्लीज। काम या एक्शन वर्ब, ओके ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में बता रहे हैं, यानी ऐसा लफ्ज जिसे काम पता चले और उसमें वक्त भी पता चल रहा हो, जमाना महसूस हो रहा हो कि कौन सा है, ठीक है। एनीवेज इसको कहते हैं फेल। और काम करने वाला भी बीच में छुपा हुआ होता है, ठीक है, यानी कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा ना। सो अम्र किसको कहते हैं, अम्र कहते हैं कोई भी किसी को कोई काम करने का कहना। अब काम तो हम किसी को ऑर्डर भी कर सकते हैं कि ये काम आप करो, जैसे बड़े छोटों को ऑर्डर करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, या टीचर या पेरेंट्स या बड़े बहन भाई। और जो दूसरी बात, आप किसी को ऐसे भी कह सकते हो कि आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप प्लीज ये काम कर दें, तो वो दोनों काम करने का कहना वो अम्र में आता है। फिर अम्र में क्योंकि 2 तरह की बातें होती है ना, आप अगर किसी को ऑर्डर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो 2 तरह से होता है, या तो काम करने का कहते हो या आप रोकते हो कि आप ये काम मत करो, या आप रिक्वेस्ट करते हो प्लीज आप ये काम मत करो। इसलिए फेल अम्र के अंदर दरअसल 2 बातें आ जाती हैं, एक अम्र और एक नहीं। इसको हम नहीं बोलते हैं, लेकिन असल में याद रखें रा के ऊपर 2 पेश समझ के पढ़ें। असल लफ्ज होता है अमरुन और नहयुन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सादगी के लिए आखिरी हरकत पढ़ भी नहीं रहे, तो हम इसको सिंपल अंदाज में फेल अम्र व नहीं कहते हैं, या अम्र और नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने करना क्या है, हमने जो पहला सेट है हमारा, इसका नाम फा था, जिसमें 3 फ्रेंड्स थे, फाला, राइट, जाला और फतह, और इनका बॉस फ़अला फ़तह फतह था। ज़अला। सो उन्हीं से जो फेल अम्र बनते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। यानी आज हमने सिर्फ पहले सेट के 3 टेबल्स का फेल अम्र बनाना है। अब यहाँ ये देखें, आपने मादी में क्या पढ़ा था, फ़अला, फतह, जाला, और उसका मुदारे क्या पढ़ा था, यफ़अलु, यजअलु, यफ़तहु, ये मुदारे था। आज इसी का अम्र बनाएंगे, और अम्र क्या होगा यहाँ आपको नजर ही आ रहा है, इफ़अल, इफ़्तह, इजअल, राइट। ये आपको पहले पता चल गया, लेकिन हम इसको मजीद समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो मुस्कुराइए और खुशी खुशी हम आगे बढ़ते हैं। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए से सीखें, बोलकर, सुनकर, देखकर, सोचकर, बोलकर, इशारों के जरिए एक्सप्रेस करके, बताकर, दिल से और मिलकर, टीम वर्क स्पिरिट के साथ, ठीक हो गया। इसम फेल हर्फ जो हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, फेल हम अभी पढ़ रहे हैं। और ये देखिए मादी और मुदारे हम पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या बताया गया था, मादी की जो अलामात हैं या फॉर्मूला है वो आखिर में लगता है, यानी फ़अला के बाद ये आ की आवाज है, फ़अला, फिर फ़अलू, फ़अलता,
फालतू, फालतुम, फालना। यानी फाला के बाद कौन सी अलामत है? हु, ता, तू, तुम, ना, राइट। इसी तरह मुदारिक में जो अलामात या फॉर्मूला है वो शुरू में है और इशारा आपका आंखों के बराबर आ जाता है। जब आप मुदारे पढ़ते हो तो मादी की निस्बत इशारा भी ऊपर होता है और आवाज भी थोड़ी लाउड होती है। यफ़अलु, यफ़अलूना, तो इस तरह शुरू में या आ रहा है, फिर या और आखिर में वाव नून क्योंकि ये जमा है, फिर ता, इसकी अलामत है, फिर आ हमजा के साथ, फिर ता और इस ता के साथ वाव नून आखिर में है क्योंकि ये भी जमा है, और फिर आखिर में ना। अब ये जो आखिरी लफ्ज है नफ़अलु, आपको बताया गया था कि ये नफ़अलु का मानी है हम करते हैं या हम करेंगे कोई भी काम, लेकिन ये भी जमा है, लेकिन इसके आखिर में हमने वाव नून नहीं लगाया। जैसे यहाँ देखिए मैं एरो से आपको शो कर रही हूँ, तफ़अलूना में वाव नून है, यफ़अलूना में वाव नून है, लेकिन नफ़अलु में जरूरत नहीं है। शुरू में नून आ गया तो आखिर में लगाने की जरूरत नहीं है, तो है ये जमा, लेकिन इसको नफ़अलूना नहीं पढ़ना, ये गलती कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई अलामात मादी मुदारे की। अब हम जा रहे हैं आज के लेसन की तरफ, लेकिन अमर से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है। जो फेल मुदारे आपने यहाँ पढ़ा है ना, यू कैन सी, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलु हम करते हैं। इसी तरह फ्यूचर में भी हो सकता है, वो करेगा, वो करेंगे, आप करोगे, मैं करूंगा, आप सब करेंगे, हम सब करेंगे। इसके साथ हम एक लफ्ज साथ जोड़ देंगे, केवल यही रहेगा मुदारे का, इसके साथ कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सऊफा। सऊफा का मतलब है जल्द यानी अनकरीब, सून यानी कुछ अनकरीब, जल्द कुछ होने वाला हो तो हम कहेंगे सऊफा। जैसे थोड़ी देर में क्या होने वाला है? थोड़ी देर में जो है वो छुट्टी होने आपका आज का छुट्टी लेसन होने खत्म होने वाला है, ये कह सकते हैं हम, है ना। माशाल्लाह, छुट्टी होने सिस्टर वाली हीरा है। कह रही क्लास फिनिश होने वाली है, बिल्कुल मेरा और सिस्टर हीरा का की एग्जांपल सेम सेम है, राइट। तो सऊफा का मतलब है जल्द, जब कुछ होने वाला हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हम जब मुदारे की टेबल से जोड़ेंगे तो इंटरेस्टिंग टेबल बन जाएगा। जब आपको पता है ना, यफ़अलु का मानी प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, ठीक है, वो करता है, वो करेगा। तो जब सऊफा मिलाएंगे तो फिर इसका मानी फ्यूचर ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में सून कुछ होने की बात हो रही है कि ये होने वाला है, तो जाहिर है फिर फ्यूचर होगा। सो यहाँ पर आप इसका मीनिंग फ्यूचर में ही कर देंगे, ठीक है। जैसे सऊफा यफ़अलु, वो जल्द करेगा कोई भी काम, जैसे कुरान कोर्स करेगा, आपका कोर्स मुकम्मल होने वाला है ना जल्द। सऊफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सऊफा तफ़अलु, आप जल्द करोगे। सऊफा अफ़अलु, मैं जल्द करूंगा। सऊफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सऊफा नफ़अलु, हम सब जल्द करेंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह अगर कोई काम बहुत जल्द होने वाला है, जैसे इतनी जल्द कि मैं बहुत जल्द अभी स्लाइड आगे करूंगी, वेरी वेरी सून, बहुत ज्यादा जल्द, उसके लिए सऊफा की बजाय सा इस्तेमाल, ठीक है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब जब आप सा लगाएंगे तो सा, क्योंकि देखिए आधी शक्ल है सीन की, तो ये अलग से तो नहीं रह सकता ना, इसको तो ऑटोमेटिकली लफ्ज से जोड़ना पड़ेगा। तो हम फाल मुदारे के टेबल के साथ इसको सीन जबर सा की आधी शक्ल को जोड़ देते हैं, तो वो क्या बनेगा? सयफ़अलु, वो बहुत जल्द करेगा, वेरी सून। सयफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ़अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु, हम बहुत जल्द करेंगे। सो ये वाली टेबल जो है वो मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? खामोशी के साथ हैंड रेस करें। जो मैं कहेगा ना उसकी बारी तो बिल्कुल नहीं आएगी। अदन, प्लीज माइक ऑन कर लो बेटे। अदन वाजिद, जी। सुनाइए तर्जुमे के साथ। किसका नाम है? सयफ़अलु, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूंगी। सतफ़अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु, हम सब बहुत जल्द करेंगे। माशाल्लाह। अदन, मुझे एक बात रिपीट करके बताएं, सअफ़अलु का मतलब क्या है? सअफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूंगी। करूंगा कहना है माय डियर, क्योंकि ये करूंगा। मुज़क्कर का टेबल है। चाहे आप गर्ल हैं, लेकिन हम मुज़क्कर का टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो हम कहेंगे बहुत जल्द करूंगा, ठीक हो गया। जी। ओके डियर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिस्टर ने कितना प्यारा टेबल हमें सुनाया, हालांकि अभी नया नया सीखा था। ओके, आज का सबक जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? अम्र और नहीं। अम्र किसी काम को हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना कि ये करो, नहीं किसी को काम करने से रोकना, चाहे हुक्म हो चाहे रिक्वेस्ट हो। जी, तो ये इसको आप अगर आप समझना चाहें टेक्निकली तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। यू पीपल कैन सी, वेट, ओके, आप देख सकते हैं कि इस सबक में हम
फ़अला से अमर के अल्फाज बनाना सीखेंगे। फ़अला से यफ़अलु बनाना, तो अब मैंने आपको बताया अब हम अमर बनाएंगे। अमर में क्या होता है पहले तो देख लें, फिर हम इशारे की बात करते हैं। अमर में ये होता है कि आप सामने वाले को कुछ करने का कह रहे हो कि आप ये काम करो। ऑर्डर या रिक्वेस्ट उसी को की जाती है जिसको सामने लाया जाता है या वो सामने मौजूद हो। तो पहली बात तो ये समझ आई कि सामने वाले से बात हो, राइट लेफ्ट वाले से नहीं, अपने अपने से नहीं, सामने वाले को आप ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लफ्ज बनाने के लिए आप मुदारे के टेबल से तीसरा लफ्ज उठा लें। ये देखिए मुदारे का टेबल, यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु। तफ़अलु यानी आप करते हो, ये वाला जो लफ्ज है ना इस इशारे का लफ्ज तफ़अलु, आप उसको पिक करके इधर लिख लें। अब तफ़अलु से अमर बनाना है, लिहाजा आप ता को मिटा दें, ठीक है, और आखिर से जो भी हरकत है आखिर में उसको खत्म करके उसकी जगह सुकून बना दें। जज्म कहते हैं ना, सुकून की हरकत या जज्म, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये देखें, फा ता तो हट गई, तो ये फा के ऊपर जज्म रह गया, आइन पे जबर और लाम पर हमने जज्म कर दी। अब क्योंकि कोई भी लफ्ज अरबी जुबान में, अरबी ग्रामर में साइलेंट हर्फ से शुरू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये रूल है अरबों का कि फिर यहाँ पर उसके मुताबिक हमजा लगा दिया गया, ठीक है, और उसके साथ जेर लगा दिया गया, राइट। अभी के लिए इतना ही, अब इसकी हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास बन जाता है इफ़ाल। ये एक बात है आपको समझाने के लिए अगर आप समझना चाहें, वरना इस कोर्स में आप सिर्फ इसका भी अलामात समझ लें प्रैक्टिस करने से तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और कैसे अलामात समझेंगे, ये देखें, जैसे आपने फ़अला फ़अलु यफ़अलु यफ़अलूना आपको आ गया ना, इसी तरह फर्स्ट कोर्स में इतना काफी है कि आप जान लें कि अमर का स्ट्रक्चर क्या है। यानी ऐसे बनता है, आप सामने वाले शख्स को कह रहे हैं ना कि आप कोर्स करो, कुरान कोर्स करो, आप किसी एक शख्स को कह रहे हो तो आप कहोगे इफ़अल। आप ज्यादा लोगों को कहोगे कि आप सब करो तो आप कहेंगे इफ़अलू। आप मना करना चाहते हैं कि कोई बुरा काम मत करो, आज की क्लास को जो है ना वो मिस मत करो, तो आप एक शख्स को कहोगे ला तफ़अल। ज्यादा लोगों को आपने मना करना है कि आज की कुरान क्लास मिस ना करो, तो आप कहोगे ला तफ़अलू। तो एक बात तो पता चल गई कि आखिर में वाओ अलिफ आ रहा है, जो बात ज्यादा लोगों के लिए, जमा के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आगे इशारे। मादी के इशारे यहाँ थे, पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर से भी जरा नीचे होते हैं यहाँ, क्योंकि स्क्रीन के सामने उसने मुझे हाथ शोल्डर के बराबर लाना पड़ रहा है, वरना आपके इशारे शोल्डर से नीचे होते हैं और पैरेलल टू द ग्राउंड होते हैं, सीधे सीधे, ठीक है ना, ऊपर नीचे की तरफ इशारा नहीं होता। मुतारे का इशारा आंखों के बराबर होता है, दिस इज वेरी क्लियर। अमर में कैसे होगा, क्योंकि आप सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसे करोगे। अब जहां जहां आप हैं अपने वीडियोस बंद रखेंगे, लेकिन अपने राइट हैंड से शहादत की उंगली से ऐसे इशारा करें, जैसे आप कहते हैं ना अल्लाह इज वन, आसमान की तरफ उंगली उठा के कहते हैं, सब लोग ऐसे करें, ठीक है। उसके बाद आप सामने वाले को कहोगे इफ़अल, क्या कहोगे, इफ़अल, तू कर, इफ़अलू, तुम सब करो। यानी एक शख्स को कहना है तो इफ़अल, ज्यादा लोगों को ऑर्डर करना है या रिक्वेस्ट करनी है तो इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू। अब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू। अब ये इशारा भी देख लें प्लीज बेटे, अभी माइक अपना बंद रखिए आप, ठीक है। इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, वेरी सिंपल। तो ये पता चला कि जहाँ आखिर में जज्म आ रही है लाम पर, और वो तो वाहिद एक शख्स के लिए हम बात कर रहे हैं, एक शख्स को अमर कर रहे हैं, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, और जहाँ आखिर में वाओ अलिफ आ रहा है ये अलामत होती है एक तरह से जमा की, जैसे था ना फ़अला फ़अलू, ज्यादा लोगों के लिए था, तो आखिर में वाओ अलिफ से आपने पहचान लेना है कि ये ज्यादा लोगों के पास है, आप इसलिए 4 उंगलियों से कह रहे हो इफ़अलू, आप सब करो। अब आप मना कर रहे हो किसी एक शख्स को कि ये काम मत करो, तो इशारा क्या होगा, राइट हैंड एक शहादत की उंगली अपने साथ इस तरह सामने ले आए, राइट हैंड शहादत की उंगली अपने सामने ले आए, इस तरह स्ट्रेट कर लें हाथ, ठीक है। और आप हाथ को सामने ले जाके किसी को मना करेंगे, ला तफ़अल, मत कर, या तू मत कर, ला तफ़अल, तू मत कर, ला तफ़अलू, तुम सब मत करो, डू प्रैक्टिस विद मी, ला तफ़अल, तू मत कर, ला तफ़अलू, तुम सब मत करो, ला तफ़अल, तू मत कर, ला तफ़अलू, तुम सब मत करो। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम समिया तू का लफ्ज क्यों बोल रही है, तो बुरा लफ्ज है। दरअसल होता पता है कि हम उर्दू की लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो समझ ली जाती हैं कि शायद ये कोई ज्यादा अच्छी बात है, आप कहें, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उर्दू में ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है, तुम या तू प्रॉपर एक लफ्ज है जिसका मतलब आप ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए कि ये वाहिद है तो तू का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और कोई रीजन नहीं है, तो आप इसको क्या कहोगे, इफ़अल,
इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है। अब यहाँ अजवा ज़ारा माइक ऑन करके ज़रा ये टेबल सुना देना इशारों के साथ। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। माशाल्लाह सिस्टर, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी काम करने के लिए, तो मैं कहूँगी इफ़अल, है ना? मैं आपसे कहूँ कि आप कोई कोर्स करें, तो आप उर्दू में जवाब यही देंगे ना कि हाँ, मैं ये कोर्स करूँगा या मैं करती हूँ अभी ये कोर्स, ऐसे ही कहोगे ना? अच्छे बच्चे यही कहते हैं। तो करूँगा या करती हूँ, पास्ट है या मादी है या मुदारे है? कोई भी माइक ऑन करके बता दे। मैं ये करता हूँ या मैं करूँगा, ये सॉरी मादी है या मुदारे है? जी, मुजारे मुदारे है। मुदारे। इसका मतलब ये हुआ, माशाल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई अमर में बात करेगा ना, रिक्वेस्ट या ऑर्डर करेगा, इफ़अल, मुजारे तो आप जवाब मुदारे से देंगे, ठीक है? तो आप मुदारे में से देखेंगे कि आपने जवाब क्या देना है। मैं आपसे कहूँगी अमर में इफ़अल, आप करो, एक शख्स को कहूँगी, तो आप मुदारे में से लफ्ज़ ढूँढोगे। मुदारे में आपने पढ़ा था ना, अफ़अलू मैं करता हूँ या मैं करूँगा, तो आप उससे मुझे जवाब दोगे। ये बोलचाल की प्रैक्टिस है। इफ़अल आप कहोगे अफ़अलू, मैं सबसे कह रही हूँ इफ़अलू आप सब करो, तो आप मुदारे के टेबल से ढूँढ के मुझे बताओगे नफ़अलू हम सब करेंगे या हम सब करते हैं। तो याद रखें, जब बोलचाल होगी और अम्र का सवाल होगा तो जवाब मुदारे में से दिया जाएगा, ठीक है? इफ़अल का जवाब अफ़अलू, इफ़अलू का जवाब नफ़अलू। अब ये क्योंकि नई बात है आपके लिए, आज आपने मिरर में इसकी प्रैक्टिस करनी है और कल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की। ठीक हो गया? ओके, यहाँ जरा ये है इफ़अल खैरा, तू कर अच्छा काम, कोई भी अच्छा काम, भलाई। तो आप कहोगे अफ़अलू खैरा, मैं करूंगा अच्छा काम, यानी अफ़अलू कहाँ से आया? मुदारे से। इफ़अलू खैरा, आप सब करो अच्छा काम, तो आप कहोगे नफ़अलू खैरा, हम करेंगे अच्छा काम। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये आप देख कर ये ना समझे कोई नए लफ्ज़ हैं। अगर आपने मादी मुदारे के टेबल समझ लिए हैं तो आपके लिए आसान है, ठीक है? ओके, सर चलिए जी, ये हमारे पास अब तक जो हमने टेबल पढ़ा है फ़ाला का, वो पूरा टेबल आ गया है। कौन पढ़ेगा आप में से? पलवशा खान, माइक ऑन कर लीजिए। यस जी मैम। पलवशा पढ़िए, तीनों टेबल्स आपने पढ़ने हैं तर्जुमे के यस साथ और मैम। जल्दी जल्दी। फ़अला किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अभी मदारे के यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ या करती हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। अभी हुक्म की या नहीं, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अलु मत कर, ला तफ़अलु आप सब मत कर। माशाल्लाह परवशा सिस्टर, बहुत अच्छी एफर्ट। बस दो मिस्टेक्स हुई हैं, एक तो मदारे नहीं होता, मीम पे पेश है, अगर आप मदारे कहोगे तो लफ्ज गलत होगा, मुदारे मीम पे पेश पड़े। दूसरा आपने कहा अफ़अलू का मतलब है मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, मैं करती हूँ इसका मानी नहीं है, आपको ये पढ़ाया नहीं गया अभी, ठीक है? मैं करती हूँ हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया। अफ़अलू का मतलब मैं करता हूँ ही है, चाहे कोई गर्ल पढ़ेगी लेकिन मुदक्कर है तो हम मुदक्कर ही पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस की सिस्टर ने। सो आगे इसको मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, सिर्फ हैंड रेज करें, कोई मैं नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, सही हो गया? सो फतहा जो हमने पढ़ा था ना, फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, तो उससे मुदारे बनाया है। आमना शबान और अरूश फातिमा माइक ऑन करना। जो भी पढ़ेंगे ना अल्लाह ताला उन्हें देख रहा है, इशारों के बगैर नहीं पढ़ना है जी। आमना शबान जल्दी माइक ऑन करो बेटे, टाइम इज वेरी शॉर्ट। आपका हैंड रेज है लेकिन आई थिंक आप एक्टिव नहीं हो क्लास में। जी पढ़ें। इफ्ताह, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ़अल नहीं, ला तफ़्तह मत खोल, ला तफ़्तहू मत खोलो। माशाल्लाह, तो सिस्टर ने क्या पढ़ा? इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताह। ला का मतलब नहीं होता है ना, तो आप किसी को मना करोगे ये काम नहीं करो, नहीं खोलो, राइट? तो उसके लिए ला इस्तेमाल करें, ठीक हो गया? अब ये देखें बिल्कुल इफ़अल जैसा है ये, इफ़अल इफ़अलू, यहाँ हमने कहा इफ्ता इफ्ताहू, ला इफ्तफ
ला तफ़अलू तो आपने कहा ला तफ्ताह ला तफ्ताहू, तो फॉर्मेट वही है, सिर्फ लफ्ज चेंज हो रहा है बीच में। ठीक है, ओके जी, ये पूरा हम सुन लेते हैं हानिया और फेहा से। हानिया फेहा माइक ऑन कर लें। फतह ने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, इफ्ताहू खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। माशाल्लाह, सही है। तो आपने इसको भी देख लिया, यानी इफ्ताह इफ्ताहू, ला तफ्ताह ला तफ्ताहू, इशारे भी आपको क्लियर होते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, इसी तरह जैसे इफ़ाइल में बोलचाल मैंने आपको सिखाई थी, तो अमर में बात होगी तो जवाब मुदारे से होगा। मैं अगर आपसे कहूंगी ना इफ्ताह खोल, तो आप कहोगे अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या मैं खोलूंगा। इफ्ताहू आप सब खोलो, कुरान खोलो, तो आप कहोगे नफ्ताहू हम खोलते हैं या नफ्ताहू हम खोलेंगे। ठीक है, सो ये इसका जवाब होता है। इसी तरह से अगर कहा जाए किताब की बात हो तो ये उसी सेंस में आएगा, कुरान कहीं किताब कहीं, कोई भी वर्ड आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक सेट में क्योंकि 3 फ्रेंड्स है तो तीसरा फ्रेंड रह गया प्रैक्टिस के लिए। जाला हमने पढ़ा था, उसने बनाया, मादी था ये। यजअलु वो बनाता है, मुदारे है। और आज हमने सीखा अम्र, तो जैसे बना इफ़अल, इफ्ताह, सॉरी इफ़अल कर, इफ्ताह खोल, तो अब है इजअल बना, इजअलु तुम सब बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलु मत बनाओ या तुम सब मत बनाओ, दोनों तरह पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इजअल इजअलु, ला तजअल ला तजअल। तो यहाँ माहीन सलमान माइक ऑन करके ये टेबल सुनाए तर्जुमे और इशारे के साथ। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड एफर्ट, बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा मैम जी, मैं पढ़ूं? पूरा टेबल जो है वो अब हम सुनेंगे। सो सुनहरा आप अपना माइक ऑन करो प्लीज, आप जाला सुनाइए। उसने बनाया, जालू उनसे अपने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तो मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ये जालू वो बनाता है, या जालूना वो सब बनाते हैं, तज आलू आप बनाते हैं, अज आलू मैं बनाता हूँ, तज आलूना आप सब बनाते हैं, नज आलू हम सब बनाते हैं, इज अल बना, इज आलू बनाओ, ला तज अल मत बनाओ, ला तज आलू मत बनाओ। दैट्स राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह, टू गुड। तो सिस्टर ने कहा इजअल इजअलू ला तजअल ला तजअल, वेरी नाइस। तो इतना आसान था ये। अब अगर मैं आपसे कहूँ कोई चीज बनाने के लिए कहूँ कि आप ये बनाओ, तो मैं एक शख्स से कोई एक शख्स होगा तो मैं उसको कहूंगी इजअल तू बना, एक शख्स को, और वो मुझे जवाब देंगे अजअलू मैं बनाता हूँ या मैं बनाऊंगा। ठीक है, इजअलू आप सब बनाओ, तो आप कहोगे नजअलू हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चैप्टर 15 मुकम्मल कर लिया और इसमें 186 वर्ड सीखे हैं। चैट बॉक्स में बताइए कि हमने कुरान में के टोटल कितने वर्ड सीख लिए। यस, यानी 186 वर्ड्स कुरान में टोटल कितनी बार आए हैं, बताइए जनाब जल्दी से। 37,500 अप्रोक्सीमेटली, यानी 37,000 से हम आगे चले गए, 37,000 से भी आगे। माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम 78,000 वर्ड्स भी कंप्लीट कर लेंगे, कुरान मुकम्मल हो जाएगा। पॉकेट बुक से प्रैक्टिस करते रहें खुशी खुशी। ठीक है, जो सवालात हों वो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और नुक्ता तालीम की बात करते हुए हम आज का लेसन एंड करेंगे विद इन अ मिनट इंशाल्लाह। और वो क्या है कि आप देख रहे हैं सीखने का माहौल बनाइए। जैसा हमारा माहौल होता है ना, एनवायरनमेंट हमने बनाया होता है, उसका हमारी
شخصیت پہ بڑا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اگر سیکھنا ہے تو پھر ہمیں ماحول بھی ویسا انوائرمنٹ چاہیے پرسکون جہاں ہم توجہ دے سکیں, سیکھ سکیں, پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم کوئی بھی قرآن کے پوسٹرز یا وہ چیزیں لگائیں, آفس میں, گھر میں پاکٹ بک رکھیں اپنے پاکٹ میں, جہاں پر آپ رہتے ہیں آپ گاڑی میں رکھ سکتے ہیں, کچن میں رکھ سکتے ہیں, جہاں کہیں آپ زیادہ رہتے ہیں پاکٹ بک رکھیں, وہاں سے کبھی کبھی اٹھا کے اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, ریکارڈنگز وغیرہ جہاں آپ کو لیسن کی ضرورت ہو سنیں. یوٹیوب پہ آج کل آپ کو پتہ ہے اویلیبل ہوتی ہیں, اور الفلاح کا پیج ہے جس پہ یہ سارے لیسن بھی ہوتے ہیں. تو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے سیکھ سکتے, جیسے آپ ٹیکسٹ بک سے پڑھ کے سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو آسان لگتا ہے, آپ بک منگائیں اس سے سیکھیں. آن لائن اسکرین پہ پڑھنا آسان ہے, آپ اس سے سیکھیں. آپ کو PDF میں بکس وغیرہ شیئر ہو چکی ہیں, سلائڈ آپ کو بھیجی جاتی ہیں. وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ پر لکھ کر سیکھنا آتا ہے تو لکھ کر پریکٹس کریں. ورک بک اتنی اچھی بات ہے, اگر آپ ورک بک منگوا لیں اور کورس مکمل ہونے کے بعد اس کو مکمل کرنا چاہیں, یا نیا کورس ریپیٹ کریں تو اس کے ساتھ آپ ورک بک بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے دوست, پارٹنرز, فیملی ممبرز, جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ریمائنڈر دیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جنت میں جائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہو, ان کا بھی آپ نہیں چاہتے کہ نقصان ہو, تو ان کو بھی کہیں کہ وہ قرآن سیکھیں, قرآن سمجھیں, اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ جب ہم سمجھیں گے تو. ٹھیک ہے, تو اس کو جاری رکھیں, سب کے ساتھ مل کر پریکٹس کریں. آج کا ٹیبل آپ گھر میں سب کو سنائیں, کیا پتہ سننے سے کسی کو انسپریشن مل جائے اور وہ کورس جوائن کر لے, نیا کورس جو شروع ہوگا, ہے نا. سو کم سے کم فیملی کے لوگوں کی ٹیم تو ضرور بنا لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو خاص طور پہ ہر نماز, فرض نماز کے بعد آپ ضرور اس کی پریکٹس کر لیا کریں. اس طرح یہ جو ورڈز آپ کو تھوڑے بہت مشکل بھی لگ رہے ہیں نا, وہ سمجھنا اور آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.